बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तुसी वेख रहे हो रहमानी न्यूज़ चैनल HD ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਫੌਜ਼ੀਆ ਬਟ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੇ ਹਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਰਹਿਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਬਲਾਈਜ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਸਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਰਹਿਮਾਨੀ ਸਿਤਾਰੇ। क्योंकि जिन्होंने लोगों ने इस चीज़ की बुनियाद रखी, जिन्होंने लोगों ने बाकी कास्टां वास्ते काम करना शुरू किया तो असी लोगों ने सोचा कि असी रहमानी बरादरी नूं भी थोड़ा जिहा अबलाइज करिए, जिन्हें साढ़े वास्ते हर कौम वास्ते, हर जात वास्ते, हर बरादरी वास्ते एक मुफ्त विच प्लेटफार्म दिता है। तो उन्हां दी ही बरादरी नूं असी थोड़ा जिहा साइड दे उत्ते कर दिता है। जिहड़ी मन्नू ही गल पसंद नहीं आई तो मैं अपने CEO साहब दे नाल मशवरा किया कि असी जिहड़ी है वैलफेयर ट्रस्ट चल रही है, रहमानी वैलफेयर ट्रस्ट जिहड़ी दुनिया वास्ते काम कर रही है, बच्चियां वास्ते काम कर रही है, बेवां वास्ते काम कर रही है, बच्चियां वास्ते काम कर रही है। बच्चियां उत्थे तालीम हासिल कर रही ने, उत्थे दस्तकारी स्कूल ने, हमेशा वास्ते अपने रोज़गार का बंदोबस्त कर रही ने। जिन्हां ने इन्ना कुछ किया असी उन्हां लोकां नूं साइड ते ना रखिए बल्कि दुनिया दे नाल उन्हां लोकां नूं भी मुतारिफ करवाइए। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वे जिहड़ा बंदा मेरे नाल कारोबार कर लैंदा उन्होंने कभी घाटा नहीं होंदा। नबी पाक ने भी उन्हां लोकां नूं उन्हां लोकां दे नाल चाहत ते मुहब्बत का इजहार किया वे जिहड़े लोग दूसरिਆਂ दे काम आंदे ने। ते हमेशा जिहड़े लोग दूसरिਆਂ दे काम आंदे ने अल्लाह ताला उन्हां नूं इज्जत देंदा वे, वकार देंदा वे। अल्लाह तबारक व तआला ने हर रिश्ते, हर नस्ल, हर गल नूं माफ़ कर देण दा कीता है। रोज़ा ना रखो तो भी अल्लाह ताला ने माफ़ कर देना है, नमाज ना पढ़ोगे तद भी माफ़ कर देना है। लेकिन एक चीज़ नूं अल्लाह ताला ने माफ़ नहीं करना, ओ वे हकूकुल इबाद। ਜਿਹੜੇ लोग हकूकुल इबाद का ख्याल रखते हैं अल्लाह ताला उन्होंने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देंदा है। ते नाज़रीन ये सब नूं पता वे कि एक चीज़ है जिन्हों अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमा सकता जदों तक वो बंदा सानू माफ़ नहीं कर देंदा। ते मेरा जिहड़ा इन्नियां गल्लां करन दा मकसद है वो सिर्फ यह मकसद है कि जिहड़े लोग रहमानी वैलफेयर ट्रस्ट दे विच लोकां दी खिदमत करी जा रहे ने, सिर्फ रहमानियां दी नहीं बल्कि हर कौम, हर नस्ल दी वो लोग तर्जुमानी भी कर रहे हैं, उन्हां लोकां दी खिदमत भी कर रहे हैं। ते अज उन्हां दे विचों, उन्हां सितारियां दे विचों, उन्हां फुल्लां दे विचों, उन्हां गुलदस्तियां दे विचों असी गुलदस्ते दा एक फुल इत्थे बुलाया वे। ते इंशाअल्लाह ताला इन पूरे गुलदस्ते नूं तुहाडे सामने आहिस्ता आहिस्ता पेश करदे रहांगे। ते मेरी मुराद मराली वाले दे अमीन साकिब साहब दे नाल है जिहड़ा रहमानी वैलफेयर ट्रस्ट दे मराली वाले यूनिट दे सदर ने। ते अगों गलबात अपने बारे च वो खुद दसणगे। जी अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुआवां तुहाड़ियां। ते कैसी तबीयत है आजकल? रोज़े शोज़े गुजर रहे ने, कैसे चल रहे ने? बेहतरीन जी। देखो ये नाल दी रहमत मैं समझना बल्कि किसी उम्र नूं रहमत नहीं नाल दी मिली जिहड़ी सानू अल्लाह दी रहमत रमज़ान दी मिली है। जी बिल्कुल, असी भी चाहया कि इन्ना प्यारा महीना चल रहा ते इस महीने दे विच असी लोकां दी खिदमत करन वालियां नूं सामने मंजर आम ते लैके आईए, जिहदे विच सब तो पहला नाम असी तुहाडा रखिया ते तुहानूं असी इत्थे दावत दित्ती ते तुहाडे आण दा बहुत बहुत शुक्रिया ते तुहानूं असी दिल दीयां गहराइयां दे नाल जी आयां। जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी मेहरबानी। ते साकिब साहब तुसी मैनू अमीन साहब तुसी मैनू ये गल दसो कि वालिद साहब की करदे सन? मेरे वालिद साहब वो अपना उन्होंने कोई 3-4 मज्जां वगैरह रखियां सन, कोई दुष्ट दा नाल एक चक्की लाई सी आटे वाली, वो नाल काम करते सन। अल्लाह शुक्र है, मेहनत मजदूरी इंज गुजारा करते हैं। ते तुसी माशाअल्लाह कदों ते कित्थे पैदा हुए? मैं 10/1/1965 मराली वाले ही पैदा हुआ सी। मराली वाले यानी कि अबाओ अजदाद मराली वाले ही रह रहे हैं? जी बिल्कुल अबाओ अजदाद, यानी कि मुकामी असी पाकिस्तान बनने तो पहला दे थे। माशाअल्लाह किन्ने भैन भरा हो? जी असी 3 भाई ते 3 भैन। माशाअल्लाह। ते तालीम कित्थों हासिल कीती? मैं इब्तदाई तालीम ते मराली वाले तो कीती सी, मिडल स्कूल मराली वाले तो, बाकी मैट्रिक में हायर सैकेंडरी स्कूल शेखपुरा मोड़ मीरा वाले तो कीता सी। सही हो गया।
ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਐਸਕ੍ਰੀਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਭਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਰੂਦਾਤ ਸੁਣਾਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹੱਲੇ ਕੂਦ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਕੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨਾਬ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਨ 12 'ਚ ਗਾਲਬਨ 12 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਹਿਨੁਮਾ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਨ 12 'ਚ ਰਾਤਾ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਦੀ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗਈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 8 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ 12 ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿ 12 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਬਤਾ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਨ 12 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਖਿਦਮਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਤਗਦੋ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਸ਼ਾ ਜ਼ਕਾਤ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹੋਰ ਜਜ਼ਬਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬੇਵਾ ਬੱਚੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਰਾਦਰੀ ਬੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਐਸੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ ਰਹਿਮਾਨੀ ਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਸ਼ਾ ਜ਼ਕਾਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਉਹ ਜ਼ਕਾਤ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ 3.5 ਲੱਖ ਦਾ 3 ਦਫਾ ਮੈਂ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਇਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਸਰਾ ਬਣ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਜ਼ਕਾਤ ਕਮੇਟੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2012 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2022 ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਜੀ। ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲੀ ਬੋਰ ਕਰਾਏ ਨੇ 500-600 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ 2 ਬੋਰ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਹੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਇਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਸਹੀ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ 2-3 ਬੰਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ, ਉਹ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਮਝੋ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਫੀਸ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝੋ ਫੀਸ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਦੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ।
ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਜ਼ਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਬਕਾ ਤੇ ਉਸੇ ਕੰਮ ਜੀ ਬਕਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਾਸਮ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਸ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਰਹਿਨਮਾਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਾੜੀ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੈਫੁੱਲਾ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਸੀ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਵਸ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਉਦੋਂ में ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਮਾफ़ ਕਰੇਗਾ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਘੋਣੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲਾ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾइज नहीं चलेगा। इंसान तो फिर इंसान। बिल्कुल जी, हकूकुल इल्बाद माफ़ नहीं ने, बाकी सारे गुनाह माफ़ अल्लाह ताला रहमान रहीम माफ़ कर सकता है, लेकिन हकूकुल इल्बाद उदों तक माफ़ नहीं किए जाते जदों तक अगला ना करे। देखो ना, सानू कतल नहीं ये थोड़ा फर्क पैगा। असी ये नहीं कि असी नमाज तरक कर दी, नौज़ुबिल्ला, अल्लाह ताला रहमत करे, रोज़ा छड़ दईए, नहीं। ये इन्हों का मकाम अपनी जगह पर, लेकिन हकूकुल इबाद जो उसका मकाम अपना है, अल्लाह ने बनाया है, जिहदा कोई जवाब नहीं, जिहदी कोई मिसाल नहीं कोई। देखो जी, हकूकुल इल्बाद दे विच ताड़ी बीवी भी आ जाती है, बच्चे भी आ जाते हैं, हमसाए भी आ जाते हैं, लेकिन जेड़ा दर्जा मां दा वे वो मां दा ते कोई नेमुल बदल नहीं है ना इस दर्जे दे उत्ते। इसे तरीके नाल नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज दा नेमुल बदल नहीं है। वो हकूकुल इल्बाद एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी दुनिया विच तानू इत्थे भी इज्जत देंदी है ते अगले जहान दे विच भी इज्जत देंदी है। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਖਿਦਮਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਚਾਹ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾ ਫੁੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਜਾਏ ਤੇ 1000 2 4 5 ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਇਕੱਠਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖੁਦ ਖਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਬਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਕਾਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਈਏ, ਭਾਵੇਂ रेहड़ी माड़ी जी लवा दिए 30-40 हज़ार 50 हज़ार की, ताकि खुद कमा के अपने आप ने प्रमोट कर लवे जी। तो तुसी आइंदा दा कोई लाया अमल तैयार कीता होया वे अपने यूनिट के बारे जी? मैं बिल्कुल पिछले साल थोड़ी ट्रायल जरा किया है ना, तुहानूं दस्सिया मैं एक मशीन पाप करने वाली जी। ऐतकी मैं एक कारोबार दे लिहाज नाल एक अपने साथी नूं मैं नाम तो नहीं लवांगा, मैं उन्होंने कोई 4-5 लाख के राउंड पाउंड उन्होंने असीं हेल्प करांगे ताकि अपना कारोबार शुरू करके तो मज़ीद बेहतर कर लें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ते तुसी माशाअल्लाह बड़ियां अच्छियां गल्लां कीतियां ने और रहमानी वैलफेयर ट्रस्ट दे विच अगर तुसी लोग आए हो तो मैं खुद बहुत फ़ख्र दे नाल गल करांगी कि मैं जदों इस रहमानी वैलफेयर ट्रस्ट दे विच जाके कोई 2-4 प्रोग्राम देखे और सैफुल्ला ज़िया साहब का इंटरव्यू किया और मैं असगर पहलवान साहब दे नाल मिली
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਸ ਹੋ ਕੇ ਬੇਲੋਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 2008 ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਰਹਿਮਾਨੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਜ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਟਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇਂਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਫ੍ਰੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਾਏ ਵੇ ਆਪਣੇ ਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਹੀ ਸਕੂਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੁਨੇਦ ਜਮਸ਼ੇਦ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੀਏ ਆਪ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਟਰਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਦੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਏ ਦੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਗਾਲਬਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੁ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਾਲਬਨ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਦਿਲੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇ ਸਕੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਲਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਰ ਮਤਵੱਜੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੇਸ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੈਟਰ ਦੇ ਕਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬਣਨਗੇ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਤੰਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਲਿਦੈਨ ਤੰਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਘੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪਰਾਏ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਮਾਹੌਲ ਮੁਆਸ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਮਵਰਕ
ਚਲੋ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਤਲੀਮੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨਾਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਨਜ਼ਮਾਂ, ਕੋਈ ਗਜ਼ਲਾਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਵਾਲਦੈਨ ਦੇਣ। ਵਾਲਦਾ ਚਲੋ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਵਾਲਦਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ 1 ਘੰਟਾ ਦਾ ਕਰ ਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਅੱਛਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਹੌਲ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਨ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਿਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਚਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਹਤਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 100 ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੇ 1 ਘਿਓ ਤੇ 100 ਚਾਚੇ ਤੇ 1 ਪਿਓ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਇੰਜ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ। ਜੀ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਸੀ ਹੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।